Good morning, dear students. Yesterday I uploaded one video of third chapter, Ending Violence Against Women. What is my name by P. Satyavati. Today I am also continue this chapter. What is my name? Illalakagane Pandagauna. Okay. So this is Dr. M. Rajita and third slide కి మనం వెళ్తే ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్లైడ్ సో ఈ స్లైడ్ అయిపోయింది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ స్లైడ్. దెన్ ద హౌస్ వైఫ్ ఇమీడియట్లీ పుల్డ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ హర్ శారీ అండ్ tucked it in at the waist and swabbed the entire house and decorated the floor with muggulu designs. The young man promptly praised her work. You are dexterous at swabbing the floor, even more dexterous in drawing the muggulu. Shabash, keep it up, he said it in English, giving her a pat on the shoulder in appreciation. Overjoyed, the housewife began living with swabbing as the chief mission in her life. She scrubbed the house spotlessly clean at all times and beautifully decorated with it multicolor designs. That's how her life went on, with a sumptuous and ceaseless supply of swabbing clothes and muggu baskets. But one day, while scrubbing the floor, the housewife suddenly asked herself, "What is my name?" The query shook her up, leaving the mopping cloth and the muggu basket there itself. She stood near the window, scratching her head, lost in thoughts. What is my name? What is my name? The house across the road carried a name born Mrs. Murthy, Mrs. Suhasini, MA, PhD, Principal, Crossroad College. Yes, she too had a name, as her neighbor did. How could I forget like that? In my scrubbing zeal, I have forgotten my name. What shall I do now? The housewife was perturbed. Her mind became totally restless. Somehow she finished her daubing for the day. Meanwhile, the maid servant arrived, hoping at least she would remember. The housewife asked her, "Look, Ammai, do you know my name?" So here end of the story. This housewife's name is revealed, the writer P. Satyavati. Okay, so not revealed her name and because she is forgotten her name. Okay, so here housewife ఏం చేస్తుంది, రోజు ఆమె యొక్క ముగ్గులు, ఇల్లు ఊడడం, క్లీన్ చేయడం, అందమైన ముగ్గులు వేయడం. ఓకే, సో ద యంగ్ మ్యాన్ ప్రాంప్ట్లీ ప్రైజ్డ్ హర్ వర్క్. సో ఆమె హస్బెండ్ ఆమె వర్క్ని ప్రైజ్ చేస్తాడు. యు ఆర్ డెక్స్టరస్ ఎట్ స్వాబింగ్ ద ఫ్లోర్, ఈవెన్ మోర్ డెక్స్టరస్ ఇన్ డ్రాయింగ్ ద ముగ్గులు. నువ్వు క్లీన్ చేయడమే ఎక్కువ సూపర్గా చేస్తావు, దానికంటే ముగ్గులు ఇంకా బాగా చేస్తావు. షబాస్, కీప్ ఇట్ అప్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాడు అనమాట ఇంగ్లీష్లో. సో ఒక కుండని భుజం పైన పెట్టి ఆ అప్రిషియేషన్ని చేసినట్టుగా ఉంది అని చెప్తారు అనమాట. ఓకే, ఓవర్ జాయిడ్ ద హౌస్ వైఫ్ బిగాన్ లివింగ్ విత్ స్వాబింగ్. ఓకే, మొత్తానికి ఆమె యొక్క లైఫ్ని అలానే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి, క్లీన్ చేయడం, బట్టలు విండడం, ఇల్లంతా శుభ్రం చేయడం, వంట చేయడం, కుకింగ్, ఇవన్నీ ఆమెకి డైలీ ఇవే పనులు అన్నమాట. సో ఎవరు ఆమెని కాలనీ వాళ్ళు కూడా అందరూ ఏమని పిలుస్తారు, మిసెస్ మూర్తి అని పిలుస్తారు. సో ఇంట్లో మొత్తానికి ఆమె యొక్క పేరుని మర్చిపోయానని చెప్పేసి అన్నీ అక్కడ పడేస్తుంది. సడన్గా ఒకరోజు ఆమెకు గుర్తొస్తుంది, అసలు నా పేరు ఏంటి, నేను ఎందుకు ఇలా తయారయ్యాను, నా పేరుని ఎందుకు మర్చిపోయాను నేను అని చెప్పేసి ఆమె ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది విండో దగ్గర నిలబడి. సో అప్పుడే
ఆమెకి ఆమె అనుకుంటుంది మరి ఇక్కడ మన కాలనీ చివరిలో ఒక ఏమని ఉంది పేరు సుహాసిని. ఓకే, మిసెస్ సుహాసిని ఎంఏ పిహెచ్డి ప్రిన్సిపల్ క్రాస్ రోడ్ కాలేజ్ అని చెప్పి ఉంది. మరి ఆమెకి పేరు ఉంది, నాకెందుకు లేదు? ఎస్, షీ టూ హ్యాడ్ ఏ నేమ్ యాజ్ హర్ నైబర్ డిడ్. ఐ హౌ కుడ్ ఐ ఫర్గెట్ లైక్ దట్? ఓకే, మరి నేను ఎందుకు మర్చిపోయాను, నా పేరుని ఎందుకు మర్చిపోయారు అందరూ అని చెప్పేసి ఆమె అనుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఒక వాళ్ళ పనమ్మాయి వస్తుంది. సో వచ్చినప్పుడు ఆమె అడుగుతుంది, కనీసం మా పనమ్మాయి కన్నా నా పేరు తెలుసుంటుందేమో అడుగుతా ఒకసారి అని చెప్పేసి అడుగుతుంటుంది. లుక్ అమ్మాయి, డూ యూ నో మై నేమ్? వాట్ ఈజ్ ఇట్ అమ్మా? వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ విత్ names of mistresses? You are only a mistress to us, the mistress of such and such a white storied house. Ground floor means you. Yes, true, of course. How can you know? Poor thing, thought the housewife. The children came home from school for lunch in the afternoon. At least the children, do you know how do you know Okay, do you know my name? She asked. They were taken aback. Look here, children, do you know my name? She asked. You are Amma. Your name is Amma only. Ever since we were born, we have known only this. The letters that come are only in father's name because everyone calls him by his name. We know his name. You never told us your name. You don't even get letters addressed to your name. Yes, who will write letters to me? Father and mother are there, but they only make phone calls once in a month or two. Even my sisters are immersed with swapping their houses. Even if they met me in some marriage or kumkum ceremony, they charted away their time talking about new muggulu or new dishes to cook, but no letters. The housewife was disappointed and grew more restless. The urge to know her own name somehow or the other grew stronger in her. ఓకే, మొత్తానికి ఆమె ఏమని ఆ అమ్మాయిని అడిగితే పనమ్మాయి ఆమె ఏం లేదు అవై స్టోరీ బిల్డింగ్ అని చెప్పేసి, లేదంటే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడు ఈ అమ్మ అని చెప్పేసి అంటారు, అంతే తెలుసమ్మా నాకు, నువ్వు మిస్ట్రెస్ వీవ్ కదా, మేము మీ పేరు అడగలేము కదా అని చెప్పేసి అంటుంది. సో అదేవిధంగా లంచ్ టైంకి వాళ్ళ పిల్లలు వస్తారనమాట, చిల్డ్రన్స్. సో వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ కూడా అదే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, వాట్ ఈజ్ మై నేమ్ అని అడిగితే, అమ్మ, యువర్ నేమ్ ఈజ్ అమ్మ, వి నోన్ ఓన్లీ అమ్మ. ఓకే, మేము ఎప్పుడు నీ పేరుని పిలిచేటప్పుడు వినలేదమ్మా మేము పుట్టినప్పటి నుంచి. సో అమ్మ అమ్మ అని మాత్రమే విన్నాం కాబట్టి మాకు నీ పేరు తెలీదు. మళ్ళీ ఎప్పుడు లెటర్స్ వచ్చినా కూడా ఫాదర్ పేరు మీదనే వచ్చేటివి కదా, ఇంటికి వస్తాయి, నీ పేరు మీద అసలు అడ్రస్ చేస్తూ రావు, కాబట్టి నాన్న పేరు తెలుసు కానీ నీ పేరు తెలీదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పేస్తారనమాట. అప్పుడు ఆమె అనుకుంటుంది, అవును ఎలా తెలుస్తుంది, కరెక్టే, నా ఫాదర్ మదర్ ఇక్కడే దగ్గరే ఉన్నారు, వాళ్ళు మంత్లీ ట్వైస్ కాల్ చేస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు లెటర్స్ పంపించారు కదా, అండ్ మై సిస్టర్స్ కూడా ఫంక్షన్స్లో వాటిల్లో వీటిల్లో కలుస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అక్కడే చిట్ చాట్ చేస్తాను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా లెటర్స్ నన్ను అడ్రస్ చేస్తూ పంపించారు. సో ఈ విధంగా నా పేరు ఎవరికి తెలియలేదు కాబట్టి, నా పేరుతో అడ్రస్తో రాలేదు కాబట్టి మీకు కూడా నా పేరు ఐడియా లేదు అని చెప్పేసి ఆమె వాళ్ళ పిల్లలతో అనుకుంటుందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళే ముందు సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ నౌ. ఓకే, I will complete another slide. బట్ ఆమె మాత్రం ఆమె యొక్క పేరుని స్ట్రాంగ్గా అనుకుంటుంది, నా పేరు నాకు తెలియాలి అని చెప్పేసి స్ట్రాంగ్గా అనుకుంటుంది అనమాట. సో అట్లా అనుకుంటూ ఉంటుండగానే ఆమెకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే చూద్దాం మనం. ఎండింగ్ వరకు మనకి చాలా బాగుంటుంది స్టోరీ, ఎండింగ్ వరకు చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా ఆమె యొక్క స్ట్రాంగ్ డిజైర్ని నెరవేర్చుకుంటుందన్నమాట. ఈ విధంగా అసలు నా పేరుని నేను ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, నా పేరుతో నేను పిలిపించుకోవాలి. ఇంకా చివరిలో వాళ్ళ హస్బెండ్కి చెప్పేస్తుంది అనమాట, ఇంకొకసారి నన్ను ఏమోయి గీమోయి అని పిలిచావనుకో బాగుండదు, కాల్ మీ విత్ మై నేమ్
ఓకే అని చెప్పి స్ట్రాంగ్గా ఆమెకి ఆయనకి వార్నింగ్ ఇచ్చేస్తుంటుంది అనమాట. సో ది వి హ్యావ్ టు డిస్కస్ అనదర్ స్లైడ్.